You know, never prayer has ever been easy in the history of the world. உலகத்தின் சரித்திரத்தில் ஜெபம் என்பது சுலபமாக இருந்தது கிடையாது. There's always a battle, and sometimes we just have to keep going. சில நேரத்தில் நாம் தொடர்ந்து போக வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. Let us look to the Lord. ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாம். Amen. Hallelujah. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Let's join together. There is no one else like you. நீர் பெரியவர், நீர் பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீர் பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Let's just continue to worship the Lord. ஆண்டவரை நாம தொடர்ந்து ஆராதிப்போமா? There's no one else like you, Jesus. உம்மை போல் யாரும் இல்லை இயேசுவே. We worship you. We exalt your name, Jesus. Oh, you are worthy. நீர் பாத்திரர் இயேசுவே. Jesus, you are worthy of all praise. You are worthy. To you alone be all glory, O Lord. We come to your presence. We exalt your holy name. We thank you, Jesus, for this wonderful evening. இந்த அருமையான மாலை வேளைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இயேசுவே. No matter what, என்ன நடந்தாலும் ஆண்டவரே, we will continue to serve you. We will do our every best everything possible to give you glory and honor. உமக்கு துதியும் கனமும் ஏறிடுவதற்கு எங்களுடைய பலத்திலே இருக்கிற அத்தனையையும் நாங்கள் செயல்படுத்துவோம் ஆண்டவரே. We know that you are in control over everything. நீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிறவர். May your presence take charge over this evening. இந்த மாலை வேளை உம்முடைய பிரசன்னம் ஆளுகை எடுத்துக் கொள்ளட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. We need this word today, Lord. இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு இந்த மாலை வேளையிலே தேவைப்படுகிறது ஆண்டவரே. Speak to us through your word. இந்த வார்த்தையினூடாக எங்களுடன் நீர் பேசுவீராக. Let your word come and break every hindrances in our hearts to seek you. உம்மை தேடுவதற்கு தடையாய் இருக்கிற சகல தடைகளை உம்முடைய வார்த்தை உடைக்கட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Be exalted in our midst. எங்களிடம் நீர் மகிமை பெறுவீராக. You alone be glorified. நீர் ஒருவர் மாத்திரம் மகிமைக்கு பாத்திரர். We give you all the glory and honor. துதி கன மகிமை உமக்கு ஒருவருக்கே ஏறெடுக்கிறோம். In Jesus name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும். And all God's people said, கர்த்தருடைய ஜனங்கள் சொல்வார்கள், Amen and Amen. Amen. Praise the Lord. So, in the midst of unexplainable challenges, we are still able to be online this evening. அதாவது விவரித்து சொல்ல முடியாத சவால்களின் நடுவில் கூட இந்த மாலை வேளையிலே நாம் தேவ சமூகத்திற்குள்ளே கடந்து வர கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார். So we are going to continue our study in the book of Leviticus, chapter 10. லேவியராகமம் 10வது அதிகாரத்திலே நம்முடைய தியானத்தை இன்றைக்கு தொடர முடிய நாங்கள் வாஞ்சிக்கின்றோம். Leviticus chapter 10.
And we have something very powerful and very important for us to learn from these verses in this chapter. இந்த அதிகாரத்திலே இந்த வசனங்களிலே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான காரியங்களை கர்த்தர் நமக்கு இங்கே வைத்திருக்கிறார். So with a little time that I have, maybe about 30 minutes I have in my hands, or less than 30 minutes, 30 நிமிஷத்துக்கு குறைவாக தான் என்னுடைய கரத்தில் இருக்கிறது. Let me give you an introduction to this chapter. இந்த அதிகாரத்திற்குள்ளாக ஒரு முகவரிக்குள்ளாக நான் உங்களை கடந்து கொண்டு போக நான் வாஞ்சிக்கிறேன். I don't know what will come, the PPT will come or not, don't worry. What comes in, we will just use, even if just one camera. Sometimes if it's just a voice, no problem. ஒருவேளை கேமரா மாத்திரம் வருகிறதோ லேப்டாப் வருகிறதோ குரல் மட்டும் வந்தா கூட போதும். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். We will continue this study because I believe God has a very profound and a prophetic message through this chapter 10, along with what Pastor Vinod James had shared with us this evening. இந்த மாலைவேளையில உபவாச ஜெபத்தின் பொழுது அருமையான பாஸ்டர் வினோத் ஜேம்ஸ் ஐயா அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையோடு இணைந்து இதிலேயும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஒரு முக்கிய செய்தியை நமக்கு வைத்திருக்கிறார். So if you are watching us live and you part of this ministry in this church, நீங்கள் நேரடியில் இணையதளத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்க திருச்சபையில ஊழியத்தின் குழுவை சார்ந்தவர்களாக இருப்பீர்கள் சொன்னால், I want you to pay close attention to the message today. நீங்கள் இந்த வசனத்திற்கு ஆழ்ந்த கவனத்தை செலுத்துமாறு உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். I'm going to read to you the first 3 verses of chapter 10. இந்த லேவியராகமம் 10வது அதிகாரத்தின் முதல் 3 வசனங்களை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு வாசிக்க நான் வாஞ்சிக்கிறேன். If you got your Bibles open, I would like you to read together with me. வேதத்தை திறந்து வைத்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் என்னோட கூட சேர்ந்து இந்த வசனங்களை வாசிக்கும்படியாக நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Leviticus chapter 10 verse 1, 2 and 3. லேவியராகமம் 10வது அதிகாரம் 1, 2, 3வது வசனங்கள். Shall we read together? சேர்ந்து வாசிப்போமா? At the count of 3, 1, 2, 3 என்று சொல்லும்போது சேர்ந்து வாசிக்கலாம். Ready? 1, 2 and 3. Aaron's sons Nadab and Abihu took their censers, put fire in them, and added incense, and they offered unauthorized fire before the Lord, contrary to his command. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Moses then said to Aaron, "This is what the Lord spoke of when he said, among those who approach me, I will be proved holy. In the sight of all the people, I will be honored." Aaron remained silent. Now we are going to go through a very peculiar passage, but I will just try to connect the dots from our previous studies. நாம் ஒரு வித்தியாசமான வாசகங்களுக்குள்ள வசனத்திற்குள்ள கடந்து போகிறோம். அதற்கு முன்பாக நாம் தொடரின் விட்டு சென்ற காரியங்களிலே சில குறிப்புகளை நான் கடந்து செல்ல நான் வாஞ்சிக்கிறேன். Chapter 8 was a basic of the priesthood. 8வது அதிகாரமாகிய லேவியராகமம் ஆசாரியத்துவத்தின் அடிப்படையானதாக இருந்தது. From basic, which was blood sacrifice. அந்த அடிப்படையில் நாம் பார்த்த காரியம் என்னவென்று சொன்னால், இரத்த பலிகள் அந்த அடிப்படையில் காணப்படுகிறது. That's the basis. அதுதான் ஆண்டவர் உன்னுடைய பிரகாரத்திற்கு கொடுத்த அடிப்படையான காரியம். Blood sacrifice, இரத்த பலிகள். And chapter 9, 9வது அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும்பொழுது, was the beginning of priesthood. From basics, in chapter 9 we move on to the beginning. அடிப்படையிலிருந்து 8வது அதிகாரத்திலிருந்து 9வது அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும்பொழுது ஆசாரியத்துவத்தின் ஆரம்பத்திற்குள்ளே நாம் கடந்து வந்தோம். As they put on their robes, ஆசாரியர்கள் தங்களுடைய உடைகளை அணிந்து கொண்டு, and they were anointed with oil and sprinkled with blood, எண்ணெயினால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு அவர்கள் மீது ரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அவர்கள் ஊழியத்தை செய்ய துவங்குகிற ஆரம்பமாய் 9வது அதிகாரத்திலே பார்த்தோம். So we have the basic in chapter 8. 8வது அதிகாரத்திலே நமக்கு அடிப்படை இருக்கிறது. We have the beginning in chapter 9. 9வது அதிகாரத்திலே ஆசாரியத்துவ ஊழியத்தின் ஆரம்பம் இருக்கிறது. And we have the breakdown of the priesthood in chapter 10. 10வது அதிகாரத்திற்குள் நாம் வரும்பொழுது ஆசாரியத்துவத்தின் ஊழியத்திலே ஒரு தடை இல்லாவிட்டால் ஒரு உடைப்பு பாதை அவர்கள் கடந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நாம் 10வது அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். So now we are going to read about 2 priests. They are the 2 sons of Aaron. 2
ஆசாரியர்களை இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். அவர்கள் ஆரோனுடைய குமாரர்களாக இருக்கிறார்கள். It was the first day on their job in the tabernacle. அவர்கள் எல்லா விதமான ஆயத்தங்களும் எல்லா விதமான பிரதிஷ்டைகளை முடித்துவிட்டு முதலாவது நாள் வேலை. It's like you went to an interview. நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு இன்டர்வியூக்கு போனதற்கு ஒப்பாய். You passed through all the rounds. எல்லாம் கட்டத்தை நீங்கள் கடந்து போய் விட்டீர்கள். HR round also you went through. HR round நீங்க கடந்து போயாச்சு. Pay package was decided. You took the job, offer letter came. வேலை எடுத்தீங்க, வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைத்து விட்டது. When they go the next day, you're not going as a lay person. நீங்க அடுத்த நாள் வேலைக்கு போகும்போது ஒரு யாரோ ஒரு நபரை போகவில்லை. You got the ID card, you got the access card. You can walk into that company as one of the employees. அந்த தொழில் சாலைக்குள்ள நீங்கள் செல்லும் பொழுது, அந்த அலுவலகத்திற்குள்ள செல்லும் பொழுது யாரோவை போல நீங்க போகவில்லை. நீங்க அந்த அலுவலகத்திலே ஒரு வேலை செய்கிற ஒரு வேலையாளராக அதிகாரத்தோடு நீங்கள் கடந்து செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். That was a situation here. The first day on the job. முதல் நாள் வேலைக்கு போறாரு. Happily show the ID card at the security at the gate. வெளியே கேட்ல இருக்கிற செக்யூரிட்டி ஐடி கார்டு காட்டியாச்சு. Security also saluted and let you go inside. Security உள்ள அனுப்பிட்டார். The problem, they went alive, did not return back alive. உயிரோட உள்ள போனாங்க, உயிரோட சொல்லுங்களேன் திரும்பி வரல. There is a big message for everybody in ministry. No matter who you are, what background you come from. நீ ஊழியத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இங்க தெளிவான ஒரு செய்தி இருக்கிறது. நீ என்ன பொறுப்புல இருக்கிறாய்ங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. இந்த சபையில நீ யாரா இருக்கிறாய் என்பது எனக்கு முக்கியம் கிடையாது. If you do not follow the instructions of the Lord to serve the Lord, தேவன் உன்னை அழைத்த அழைப்பின் பிரகாரம் உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை நீ தேவ வசனத்துக்கு இணங்க கீழ்ப்படியாமல் நடந்து கொள்வாய் என்று சொன்னால், there is no guarantee you will continue to live spiritually alive, serving the Lord in the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்தில் ஆவிக்குரிய ரீதியில் நீ இன்னும் ஜீவனுள்ளவனாய் தேவனுக்கு ஊழியத்தை செய்வாய் என்பதில் எந்த நிச்சயமும் கிடையாது. Should never take ministry lightly. ஊழியத்தை ஒரு காலமும் நாம் ஒரு பொருட்டாக எடுத்து விடக் கூடாது. It is unto the living God, unto a holy God. ஊழியம் என்பது பரிசுத்த தேவனுக்கு நாம் ஏற்படுத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. உயிருள்ள தேவனுக்கு முன்பாக செய்யக்கூடிய ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. That's why I keep telling the ministry team people, don't take your ministry too lightly. It's not about you playing the music, not about you doing the media, not about you just teaching in the children's church. It's not about you just cleaning up the church in the usher ministry. It's not about your involvement in the youth ministry with the pastors and leaders. The ஊழியத்தில் இருக்கிற usher ministry ஆனாலும் சரி, media ministry ஆனாலும் சரி, worship team, choir ஆனாலும் சரி, இல்லாவிட்டால் youth ministryயோட சேர்ந்து நீங்கள் போதகர்களோட ஊழியம் செய்வது மாத்திரம் முக்கியம் கிடையாது. Are you serving the Lord the way God wants you to serve him? தேவனுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஊழியத்தை கர்த்தர் உன்னிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற வேத வசனத்தின் அடிப்படையின் ஊடாக கொடுத்திருக்கிற விதிமுறையின் பிரகாரம் நீ செய்கிறாயா என்பதுதான் முக்கியம். There has been many Nadab and Abihus in the past history of churches. சபையின் வரலாற்றிலே அநேக நாதாமும் அபியூகளும் இருக்கிறார்கள். Who have burnt experience, they ran away from ministry. Why? அநேகர் ஊழியத்தை விட்டு வேண்டாம் என்று ஓடி விட்டார்கள். ஏன்? Because they were not willing to serve the Lord according to his statutes. தேவனுடைய விதிமுறைகள் அடிப்படையின்படி அவர்கள் ஊழியம் செய்ய விருப்பமில்லை. So the first day on the job, they didn't make it out alive. வேலையின் முதல் நாள் உயிரோட போனவங்க எப்படி வரல? உயிரோட திரும்பி வரல. There is a problem right off the way they did their ministry. அவர்கள் ஊழியம் செய்த வகையில ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. And you will see God's response to that problem. அந்த ஊழியம் செய்த விதத்துல பிரச்சனைகளுக்கு கர்த்தர் உடைய பிரதிபலன் என்னவென்று பார்க்கிறோம். See, I'm not talking about challenges like this we go through. நம்ம இப்படி சவால்களை கடந்து போகிற இதை குறித்து நான் பேசல. I'm talking about your heart attitude in your serving the Lord. தேவனுக்கு முன்பாக நீ ஊழியம் செய்கிறதுல உன்னுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கிறது? Today is a fasting
day for the church congregation, and I was encouraging every ministry person to be able to fast together with us. இன்றைக்கு சபை உடைய உபவாச நாள். ஊழியம் செய்கிற எல்லாருக்கும் நான் சொன்னேன், மாசத்துல ஒரு முறை ஆகல உபவாசம் எடுத்து வாங்க, come together, let us pray. How many of you took it seriously? எத்தனை பேர் அந்த வார்த்தையை நீங்கள் முக்கியப்படுத்தி எடுத்துக்கொண்டீர்கள்? You need to understand, we are not serving man here. ஒரு காரியத்தை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் பிரியமானவர்களே, ஒரு மனுஷனை சேவிக்க நாம் இங்க வரவில்லை. The founding senior pastor of Bangalore Harvest Church is not Pastor Jabez, not Pastor Vinod James, Pastor Samuel Sudhakar. இந்த திருச்சபை Bangalore Harvest திருச்சபை ஸ்தாபகரும் தலைமை போதகருமாய் இருப்பது பாஸ்டர் ஜேபஸ் கிடையாது, பாஸ்டர் வினோத் ஜேம்ஸ் கிடையாது, பாஸ்டர் சாமுவேல் சுதாகர் கிடையாது. Not any of the leaders or part of the leadership, ஊழியத்தில் இருக்கிற தலைவர்கள் கிடையாது. It is the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் இந்த சபையின் தலைமை போதகராக இருக்கிறார். That is why we are bent upon His word to do anything. எதையே செய்வதற்கும் அவருடைய வார்த்தைக்கு நாம் காத்து கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் அதுதான். So Nadab and Abihu. See, this is what I like about the Bible. வேதத்தை குறித்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா? Verse 1, ஒன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, it's very plain, blunt, straightforward. வேத வசனம் நேர்மையா கலப்படம் இல்லாம உண்மையை பேசக்கூடியதா இருக்கிறது. Bible never tries to water down its message. வேத ஒரு காலமும் தன்னுடைய செய்தியை தண்ணி கலப்படம் செய்வது கிடையாது. What I love about the Bible is, what I love about God is that all the heroes in the Bible are shown in their true light. தேவ ஊழியர்கள் அவர்கள் இருக்கிற உண்மையான வெளிச்சத்திலே அவர்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். Their flaws are exposed. அவர்களுடைய குறைபாடுகளும் வெளிரங்கமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. There was a photographer by the name of Yusuf Karish, a very well known photographer who lived many years ago. அநேக வருஷங்கள் முன்பாக வாழ்ந்த ஒரு போட்டோகிராஃபர் ஒருவர் இருக்கிறார். அவருடைய பெயர் யூசுப் கரிஷ் என்று அவருடைய பெயர் இருக்கிறது. One of the world famous photographers. He was excellent in capturing portraits. அவர் இந்த தனி உருவத்தை, ஜனங்களுடைய முகத்தை உருவப்படம், அதாவது புகைப்படம் எடுப்பதிலே அவர் நிபுணராய் காணப்பட்டார். When the cameras had big films, you put a big film inside when you take one picture. அவர் எந்த காலத்தில் போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தவர்னு சொன்னா, கேமராக்குள்ள ஒரே ஃபிலிம் பெருசா உள்ள போட்டு ஒரே போட்டோ தான் எடுக்க முடியும். அந்த நாட்களிலே போட்டோ எடுத்தவர். And he would give the details in his photograph, in his portraits, in an unbelievable manner. ஜனங்கள் நம்ப முடியாத அளவுக்கு அவருடைய புகைப்படத்தில் அவர் உண்மைத்துவத்தை எடுத்து காட்டக்கூடிய ஒரு ஒரு நிபுணராய் அவர் காணப்பட்டார். When he did lighting for his portraits, அவர் எடுக்கிற புகைப்படங்களுக்கு விளக்கை அவர் சீர்படுத்தி அதை அமைக்கும் பொழுது, he would position lights on famous people like Albert Einstein and some of the great people he had taken pictures. Albert Einstein போல பெரிய மகத்துவ விஞ்ஞானிகள், பெரிய அரசியல் தலைவர்களை புகைப்படம் எடுத்தவர். He will position his lights on famous people to accentuate moles, scars, cleft noses and cleft chins. அவர் எப்படி லைட் எங்க செட் பண்ணுவார்னா, அவருக்கு அவ்வளவு பெருசா ஒரு மச்சம் இருக்கு, அதை மறைக்கணும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் அவர் லைட் போட மாட்டார், அதை எடுத்து காட்டணும்ன்ற மாதிரி தான் லைட் போடுவார். If a person had too many wrinkles, he will set the light in such a way that wrinkles are seen clearly. All of the things that we would love to hide, நம்ம எதெல்லாம் ஒரு போட்டோல மறைக்க விரும்புகிறோமோ, on purpose, வேணுமென்றே
he photographed them to bring those scars out also. அவருடைய புகைப்படத்திலே அந்த குறைபாடுகளும் தெளிவாக தெரிய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் புகைப்படம் எடுப்பார். The reason he did it is he was portraying famous people and he wanted you to see them for who they really are. ஏன் அதை அப்படி செய்தார் என்று சொன்னால், உலக பிரசித்தி பெற்ற மனிதர்களை அவர் உலகத்திற்கு காண்பிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய குறைகளோடு அவர்களை காண்பிக்க வேண்டும் என்பது, அவர்கள் இருக்கிற வண்ணமாக காண்பிக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய முக்கிய நோக்கமாய் அங்கே காணப்பட்டது. That even the most famous, even the stars have imperfections in their life. நட்சத்திரங்களானாலும் சரி, பெரிய பெரிய மகான்களானாலும் சரி, சாதனையாளர்களாலும் சரி, எல்லாருக்குள்ளாக ஒரு குறைபாடு இருக்கிறது என்கிறதை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்க வேண்டியது அவருடைய புகைப்படத்தில் ஒரு முக்கிய காரியமாக அவர் வைத்திருந்தார். We are living in a time season where there are Snapchat cameras. இந்த நாட்களில் Snapchat camera இருக்கிறது. Your pimple also can be covered, you know. All the wrinkles can become young and beautiful. அப்படியே உங்க சுருக்கெல்லாம் கூட போயிட்டு அப்படியே ரொம்ப அழகா இருக்கிற மாதிரி அப்படியே அழகா போட்டோ வருது. Be careful when proposal photos comes. Proposal photo எல்லாம் வரும்போது கொஞ்சம் பார்த்து, if possible to see them in person before you say yes. நீங்க ஆமா இவங்கள தான் ஐஸ்வர்யா ராய் மாதிரியே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீ தலையாடுறதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு ஒரு முறை நேரா பார்த்துருச்சாமி. Because our cameras in our phone lie whole big, whole lot of lies. பெரிய பொய்யை நம்ம ஃபோனில் இருக்கிற கேமராங்கெல்லாம் சொல்லுது. But God is not like that. He does not want to cover up anything. ஆண்டவர் எதையும் மறைக்க விரும்பவில்லை. He will bring to light everything that is in darkness. அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஒளிரங்கமாக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். God does this in his world with people like Abraham, a man of faith. He shows you how they failed in their faith. அதாவது ஆபிரகாம் விசுவாசத்தின் தகப்பன், ஆனா அவரே எப்படி விசுவாசத்துல சரிந்து விழுந்தார் என்கிறதை கர்த்தர் எடுத்து காட்டுறார். Or Jacob, the deceiver, யாக்கோபு ஏமாத்துக்காரன் என்று காட்டுகிறார். Or David, the king David, அரசனாகிய தாவீதை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கும் போது man after God's own heart, தேவனுடைய இருதயத்திற்கு இணங்கி அதாவது பிரியமுள்ளவராய் இருந்த ஒரு தேவனுடைய மகனாய் தாசனாய் அவர் இருந்தாலும், but he was a womanizer and he had problems in his walk with the Lord spiritually. ஆவிக்குரிய ரீதியில பெண்களுடைய விஷயத்திலே அவருக்கு பலவீனம் இருந்தது என்கிறதை கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி காண்பித்தார். And all of that is honestly portrayed by the Lord. இவைகள் எல்லாமே தேவனால தெளிவாக வெளிரங்கமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. Today, nobody, when they print notice about a servant of God for a meeting, never put all these background of their past life. எந்த ஊழியத்துக்காரர்களையும் அந்த கைப்பிரதிகளிலே ஒரு கூட்டத்திற்காக விளம்பரங்களை போடும்போது அவருடைய கடந்த வாழ்க்கை குறித்து யாரும் போடுறது கிடையாது. only mighty healing preacher, healing evangelist, அவர் சுகமளிக்கும் சுவிசேஷகர் இப்படி. And we also like to try to hide in it. I know many men of God are so insecure in your heart. எனக்கு தெரியும் எத்தனை தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் உள்ள வந்து ரொம்ப என்ன சொல்லலாம், உங்களை குறிச்ச ஒரு உறுதியான ஒரு சிந்தை உங்களுக்கு கிடையாது. You so scared where the world will see your weakness. உங்க பலவீனத்தை உலகம் பார்த்துருமோங்கிற பயம். It's the honest people, true people God is willing to use. This last days, இந்த கடைசி காலத்தில் ஆண்டவர் உண்மையானவர்களை தான் பயன்படுத்த விரும்புகிறார். Not perfect people. I am not perfect. நான் பரிபூர்ணமானவன் அல்ல. என் குறைகள் எனக்கு தெரியும், ஆண்டவருக்கு தெரியும். I know my weaknesses. I know my downfall, and my Lord knows my downfall very well. There is nothing I hide from my living God. என் ஜீவனுள்ள ஆண்டவருக்கு மறைத்தது என் வாழ்க்கையில் எதையுமே நான் வைப்பது கிடையாது. My temptations also I share with him. என்னுடைய சோதனைகளை ஆண்டவர் சொல்வேன், Lord, I am tempted like this. இப்படி எல்லாம் எனக்கு சோதனை வருகிறது ஆண்டவரே. Not that I never fell. நான் விழுந்து போகாத ஒரு மனுஷன் அல்ல. I'm a fallen man living by the mercy of God. விழுந்து போன மனிதன் தேவ கிருபை இரக்கங்களால பிழைத்து கொண்டிருக்கிறேன். But David was more appreciated by the Lord because he was one man
who made his sin public. தாவீதை கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாக நேசித்தார். காரணம் ஏன் தெரியுமா? ஒரு மனிதன் விழுந்து போனாலும் தன் பாவத்தை பகிரங்கமாக்கினார். How many of us, if we given a choice, எத்தனை பேர் இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு தருணம் கொடுக்கப்பட்டா, if I call you in front of the camera with a microphone, ஒரு மைக் உங்க கையில் கொடுத்துட்டு கேமராவை ஆன் பண்ணா, how many of you will speak 100% truth of your weaknesses and your downfalls? நீங்க விழுந்த நிலைமை குறித்தும் உங்க பலவீனத்தை குறித்தும் நீங்க கடந்து போகிற போராட்டத்தை குறித்தும் எத்தனை பேர் உண்மையா சொல்ல முடியும்? Next Friday we will have that meeting. If you are willing, please enroll your name. We will give the mobile number at I know some of you are laughing already. நான் சொல்லும்போது நிறைய பேர் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை அது உங்களுக்கான ஒரு விசேஷித்த தொகுப்பு நடத்த இருக்கிறோம். இந்த கூட்டத்தின் முடிவில் மொபைல் நம்பர் வரும். அதில் நீங்கள் ரெடியாக இருக்கிறீங்களா? We might want to say, சொல்ல விருப்பப்படுவோம், might not want to really open up the filth that we were in, or some of us still are in. நாம் இருந்த அசிங்கம் சடுதியான வாழ்க்கையை குறித்தோ இல்லை இருந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை குறித்து திறப்பதற்கு நமக்கு மனம் இல்லாமல் இருக்கலாம். But God is honest. தேவன் நேர்மையானவரே. God is holy. தேவன் பரிசுத்தமானவராய் இருக்கிறார். So it says, then Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer, that little instrument that incense was put in, then fire was put in. Nadab, Abihu இவர்கள் இருவரும் ஆரோனுடைய குமாரர்கள் அவருடைய கையில் தூப கலசத்தை எடுத்து அந்த சின்ன தூப கலசம் அதுக்குள்ள என்ன செய்வார்கள்? அந்த வாசன தருவிகளை உள்ளே போட்டு அதற்கு பிற்பாடு அதில் தீயை போடுவார்கள். So they put fire in it, put incense on it. அதற்குள்ள தீயை போட்டார்கள், அந்த வாசன தருவிகளை போட்டார்கள். And they offered profane fire before the Lord. ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஒரு நூதனமான ஒரு தீனால ஏற்படுத்தப்பட்ட தூப கலசத்தை அவர்கள் வீசினார்கள். Which he did not command them. ஆண்டவர் கட்டளையிடாத விதத்தில் அவர்கள் அந்த தீயை அதற்குள் போட்டார்கள். So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. அவர்கள் ஆண்டவர் சொன்ன தீயை போடாத அந்த தூப கலசத்திற்குள்ளே அவர்களாகவே ஒரு தீயை ஏற்படுத்தி போட்டதனால வானத்திலிருந்து தீ இறங்கி வந்து ஆண்டவர் அவர்கள் இரண்டு பேரையும் பட்சித்து போட்டார். How would you like to see this happen in these days? இந்த நாட்களில் இப்படி நடந்தா நல்லா இருக்கும்னு எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க? I would have been burnt long time ago. நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி சாம்பலா போயிருப்பேன். Mercy of God, we stand today. தேவ இரக்கங்களால் இன்னைக்கு நாம் நிற்கிறோம். And then Moses said to Aaron, மோசே ஆரோனை பார்த்து சொல்கிறார், this is what the Lord spoke by saying, by those who come near me, I must be regarded as holy. ஆண்டவர் சொல்கிறார் மோசேயின் மூலமா, என்னிடத்துல நெருங்கி வருகிறவர்கள் நடுவிலே நான் பரிசுத்தராய் நிரூபிக்கப்பட வேண்டும், காணப்பட வேண்டும். In the sight of the people I will be honored. ஜனங்களுக்கு முன்பாக தேவன் கனப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்கிற வார்த்தையை அங்க சொல்லுகிறார். The text doesn't tell us what this infractions were. இங்கே நடந்த சம்பவத்தின் அடிப்படையான குறிப்புகள் என்ன என்று வேதத்தில் நமக்கு குறிப்பிடப்படவில்லை. We don't really know what it exactly means when it says they offered profane fire. அவர்கள் வித்தியாசமான தீயை அவர்கள் செலுத்தினார்கள் என்று சொல்லும்போது அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று நமக்கு புரியாமல் இருக்கலாம். Some translation like the King James call it strange fire. அதாவது கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன் வேதத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆங்கிலத்தில் நூதனமான அக்கினி என்று சொல்லப்படுகிறது. And another translation calls it unconsecrated fire. பிரதிஷ்டை செய்யப்படாத அக்கினி என்று இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பு சொல்கிறது. And yet another translation says a different kind of fire. இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பு ஒரு வித்தியாசமான அக்கினி என்று சொல்கிறது. Here's what I think it was. என்னுடைய யுகத்திலே நான் இதுவாக இருந்திருக்க கூடுமோ என்று நான் யூகிக்கிறேன். The priest had to take the censer and go to that big brass altar in the outer courtyard where the sacrifices were made. ஆசாரியர்கள் தூப கலசத்தை எடுத்துக்கொண்டு தேவனுடைய வெளி பிரகாரத்தில் இருந்த அந்த சர்வாங்க தகன பலியை ஏறெடுக்கக்கூடிய
பெரிய பலிபீடத்தண்டை அவர்கள் போக வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது. That brass altar of sacrifice, because that is where God from heaven burnt up and consumed the sacrifice, according to chapter 9 and the last verse. இந்த லேவியராக 9வது அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்தின் பிரகாரம் அந்த இடத்துல தான் ஆண்டவர் வானத்திலிருந்து தேவனுடைய அக்கினியை அனுப்பி அந்த பலிபீடத்தில் வைத்திருந்த பலிகளை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லி 9வது அதிகாரத்தின் கடைசி வசனம் சொல்லுகிறது. Let me read the last verse of chapter 9. 9வது அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேனே. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portion on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down. வானத்திலிருந்து தேவ பிரசன்னத்தில் அக்கினி புறப்பட்டு வந்து அந்த பலிபீடத்தின் மீது வைக்கப்பட்டிருந்த எல்லா பலிகளையும் அது பட்சித்து போட்டது. ஜனங்கள் அதை கண்டவுடனே சத்தமிட்டு ஆரவாரமாக முகம் குப்புற விழுந்து கர்த்தரை அவர்கள் தொழுது கொள்கிறார்கள். There was already fire that came from heaven, which was already there in that live coal on the altar. ஏற்கனவே வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அக்கினிக்குரிய அந்த தன்மை அங்கு இருந்த விறகுகளின் மீது இன்னும் இருந்தது. It's like God said, now I consume the sacrifice, I started the fire. இது எப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு, பார் நான் பலி நீங்க செலுத்துனீங்க, முதல் பலியை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன், ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தமா ஒரு அக்கினை போட்டிருக்கிறேன், அக்கினை நான் ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கிறேன். I lit the fire. நான் அந்த அக்கினியை தீப்பற்றி எரிய செய்திருக்கிறேன். You have to keep that fire going. இருக்கிற நான் வானத்திலிருந்து இறக்கின அக்கினியை நீ பாதுகாத்து அதை பயன்படுத்த வேண்டியதுதான் உன் வேலை. They kept the fire going, and when the priest wanted to put incense in a censer so he could bring into before the Lord, before the inner courts, the holy place, the fire had to be from the altar of sacrifice in the outer court. That was the specification. ஆண்டவர் அங்கே திட்டம் தெளிவமா என்னத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தாரு சொன்னா, நான் அக்கினை கொண்டு வந்து பலிபீடத்துல வச்சிருக்கிறேன், ஏற்கனவே நான் அங்கே வைத்திருந்த விறகுகளையும் அங்கிருந்த பலிகளையும் நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். நீ தூப கலசத்திற்குள்ளே நீ அக்கினி போடுவதற்கு முன்பாக நீ அங்கே இருந்துதான், நான் ஏற்படுத்திய அக்கினிலிருந்து தான் நீ எனக்கு தூப கலசத்தை நீ அசைக்க வேண்டும் என்று தேவன் விதித்திருந்த அடிப்படையான விதிமுறைகளை அவர்கள் தவறவிட்டார்கள். It is a holy fire that you keep going every day. உன்னுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த தேவன் பற்றி, அதாவது நமக்குள்ள பற்றி எரிய செய்த அந்த அக்கினியை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய கடமையா இருக்கிறது. The fire that God started in you, உனக்குள்ளாக எனக்குள்ளாய் ஆண்டவர் எரிய செய்த அந்த அக்கினி ஆக இருக்கலாம். You put those in your censer and you offer that before the Lord. Those were the stipulations. ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது என்னன்னா, நீயா எனக்கு எதையும் செய்து கிழிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நான் உனக்குள்ள ஒரு அக்கினியை போட்டிருக்கிறேன், உனக்குள்ள ஒரு தரிசனத்தை நான் வைத்திருக்கிறேன், உனக்குள்ள ஒரு நோக்கத்தை நான் வைத்திருக்கிறேன். அந்த நோக்கத்தின் ஊடாக எழும்பக்கூடிய நற்மணம் எனக்கு போதும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Eventually they took unconsecrated fire or a different kind of fire. அவர்கள் அதற்கு மாறாக பிரதிஷ்டை செய்யப்படாத இல்லாவிட்டால் வானத்திலிருந்து இறங்கி வராத அக்கினியை எடுத்து, that is, they probably just put a coal in the censer and started it themselves instead of following the stipulations of going and getting a coal, a live burning coal from the brass altar. அதாவது இந்த ஆசாரியர்கள் அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, தூப கலசத்துக்குள்ள எல்லா வாசன தடவைகளை போட்டு அவங்களை கொஞ்சம் அப்படியே அடுப்பு கறி போட்டு அப்படியே கொளுத்த பார்த்தாங்க. ஏன் யாரா போய் அங்கே எடுத்துட்டு வர? They just thought, it's just a lot easier. நிறைய பேர் இதான், this is our problem in ministry team, this is our problem. We always want to look easier methods. ஊழிய குழுவில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதான் பிரச்சனை, எல்லாம் ஈஸியான வழியை தேடுறது. நம்ம why pastor we need to have like this, why pastor we need to come for prayer, எதுக்கு pastor ஜெபத்துக்கு வரணும், எதுக்கு pastor இதுக்கு வரணும், எதுக்கு pastor fasting prayer, we will stay at home, வீட்லயே இருந்துக்கிறோம். நீ வீட்லயே இரு, எதுக்கு உனக்கு ஒரு ஊழியம், எதுக்கு உனக்கு ஒரு சபை,
If you want to stay at home, if you want to continue to serve the Lord from your home, continue to serve the Lord from your home. Why do you need a church? Why do you need a responsibility in the church? Make your own fire. உன் சொந்த அக்கினியை நீ உற்பத்தி செய்து கொள். God's response was pretty significant. ஆண்டவருடைய மறு உத்தரவு தெளிவா இருந்தது. They got the message. At least everybody else got the message as God struck them dead with fire. ஆண்டவர் அவருடைய அக்கினி அனுப்பி அந்த ரெண்டு பேரை பட்சித்து போட்டவன அவங்களுக்கு பாடம் புத்தி வந்துச்சோ இல்லையோ மத்த எல்லாருக்கும் புத்தி வந்துச்சு. புத்தி வரணுமா? Whether it was spontaneous combustion or lightning from heaven, some sort of fiery event happened that killed them. எப்படி அவங்க பட்சிக்கப்பட்டாங்கன்னு நமக்கு தெரியல. ஆனால் ஆண்டவர் அவர்களை பட்சித்து போட்டார். Now here's the deal. இதுதான் காரியம். If you're going to serve the Lord, ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய விருப்பப்படுவீர்கள் என்று சொன்னால், if you're going to be in the ministry, you can't be lazy. நீ ஊழியத்தில் இருக்க விருப்பப்பட்டால் நீ சோம்பேறியா இருக்க முடியாது. I can't come for this prayer, I can't come for that practice, I cannot come for this cleaning. இந்த சுத்திகரிப்புக்கு என்னால வர முடியாது, அந்த ஜெபத்துக்கு என்னால வர முடியாது, என் உபவாசம்லாம் எடுக்க முடியாது. I only want to sing, I only want to dance, I only want to play the instrument, I only want to do service. ஊழியம் மட்டும் பண்றாங்க, அது போதாதா? God is not interested in lazy people serving the Lord. சோம்பேறிங்க ஊழியம் செய்யறது கர்த்தருக்கு தேவையே கிடையாது. நீ வீட்டிலே இரு. If you think, well, I'm a priest, you know, there's a better way to do this fire thing than going all the way out to the outer courts and digging around the live coal. நீ வேறையா, அது என்ன தூப கலசத்தில் தானே தீ வரனால தான், அது அவன் போய் அங்கே வெளி பிரகாரத்தில் போயிட்டு அதை வேற தூக்கி போட்டு எடுத்துன்னு வரமே, நீ மேட்ச் பாக்ஸ் எடுத்துன்னு நானே கொளுத்தி காட்டுறவன். I can just light this right now, like just be at home and just bring it. வீட்டிலே இருந்து அப்படியே தூக்கின்னு போகலாம். No, you can't. You think you can just put something together and throw it out there in the name of the Lord. God wouldn't be pleased with it. நீ உனக்கு இஷ்டப்படி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு இயேசுவின் நாமத்தில் நான் போடுகிறேன் நீ வந்து போட்டனா அதெல்லாம் கர்த்தர் பிரியப்படுகிறவர் அல்ல. I am not giving this message. This is the word of God. I must speak to you with sincerity. If God is honest with his truth, தேவன் சத்தியத்தின் வார்த்தைகளிலே அவர் உண்மை உள்ளவராக இருப்பார்னு சொன்னால், as his servant I must be honest with this message. இந்த செய்தியை கொண்டு நான் உங்களுக்கு உண்மையை தான் பிரசங்கிக்க வேண்டும். I want to finish with this. There's an interesting quote. I like his quote a lot. ஒரு வாசகம் ஒரு தேவ மனுஷன் சொல்கிறார். அவருடைய வாசகங்கள் அதிகமாக நான் விரும்பி இருக்கிறேன். சார்ல்ஸ் ஸ்பர்ஜன் என்று அழைக்கப்படுகிறவர். To those in ministry, he says, ஊழியத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு அவர் இப்படியா சொல்கிறார், if you plan to be lazy, நீ சோம்பேறியா இருக்க விருப்பப்படுவ என்று சொன்னால், there are plenty of avocations in which you will not be wanted. உனக்கு அதிகமான வேலை அலுவல்கள், நீ தேவைப்படாத வேலைகள் இருக்கும். But above all, you are not wanted in Christian ministry if you plan to be lazy. நீ சோம்பேறியா இருக்க விருப்பப்படுவ என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவ ஊழியத்திற்கு நீ தேவையில்லை. The man who finds the ministry an easy life, ஊழியத்தை சுலபமான வாழ்க்கையாக கண்டடைகிற மனுஷன் will also find that it will bring a hard death. அது அவனுக்கு கடினமான மரணத்தை கொண்டு வரும் என்று அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். How interesting is that? Nadab and Abihu found that out. நாதாபும் அபிஹூவும் அதை கண்டு கொண்டார்கள். How? They were killed before the Lord from fire that came from heaven. ஆண்டவருக்கு முன்பாக வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அக்கினினால சுட்டெரிக்கப்பட்டு அவர்கள் மரித்து போனார்கள். I want to finish there. அங்கே நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். So this is to the church and the ministry team. சபைக்கும் சபையில் இருக்கிற ஊழிய குழுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். If you don't want to remain faithful to what God has called, if your business, your work, whatever is more important to you, உனக்கு உன் வேலை, உன்னுடைய அலுவலகம், உன் காரியங்கள் உனக்கு முக்கியமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் continue doing that. நீ அதை தொடர்ந்து செய். Church and the ministry God has called will carry on somehow without you. நீ இல்லாம சபை ஓடும். He, God Almighty, is the one who is the founder of this ministry. இந்த ஊழியத்தை ஆரம்பித்து வைத்தவர் கர்த்தர் மாத்திரமே. I want you to remember that. அதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். In the coming days, I would like to see the ministry people of this church, in the சபையில் ஊழியத்தில் ஈடுபாடாக இருக்கிற தேவ பிள்ளைகள், to see that you grow in prayer. நீங்கள் ஜெபத்தில் வளர வேண்டியது
அவசியமாக இருக்கிறது. You're not praying enough, not seeking the Lord enough, not growing in the Lord enough. தேவ சமூகத்தில் தேவ வார்த்தையில் நீங்கள் வளராமல் இருந்தீங்கன்னா, ஜெபத்தில் வளராமல் இருந்தீங்கன்னா, your ministry becomes waste. நீங்கள் செய்கிற ஊழியம் ஒன்றத்திற்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விடும். Also, this is a word to all the leaders and the pastors in this church. இந்த சபையில் உள்ள எல்லா தலைவர்களுக்கும் போதர்களுக்கும் இது வார்த்தையாக இருக்கிறது. Let us not have any strange fire. நமக்கு எந்த நூதனமான பழக்கப்படாத அக்கினி தேவையில்லை. What did the Lord call you for? What is a passion that He has lit you up with? உன்னை எதற்காக ஆண்டவர் அழைச்சார்? உனக்குள்ள என்ன தீயை போட்டிருக்கிறார் பற்றி எறிவதற்கு? That fire is enough to carry on for the rest of your life. உன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் உன்னை சுமந்து செல்வதற்கு அந்த அக்கினி போதும். Search yourself and see. இன்றைக்கு நீ உன்னை பரிசோதித்து பார். Are you in the first love in which He called you? உன்னை அழைத்த ஆதி அன்புக்குள் நீ நிலைத்திருக்கிறாயா? Ministry was given to some of you. ஒரு சிலருக்கு ஊழியம் இங்கே சபையில் கொடுக்கும் பொழுது you almost had tears of joy in your eyes. உங்கள் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் இருந்துச்சு. Where is it now? இன்னைக்கு எங்க அந்த ஆனந்த கண்ணீர்? ஆலய காணமே. This is not how we serve the Lord, my dear brothers and sisters. We didn't choose to do chapter 10 today. இன்னைக்கு நம்ம 10வது அதிகாரம் பண்றதுக்கு நாம தெரிந்து கொள்ளல. Lord in His mercy wanted to teach us the importance of serving Him. தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்குரிய முக்கியத்துவத்தை கர்த்தருடைய இரக்கத்தினால் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். You know, this church has been led by the word of God. இந்த சபை தேவ வார்த்தையினால் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. Every word is a prophetic word God has been given to us. ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்து கொண்டு வருகிற ஒவ்வொரு வசனங்களும் வார்த்தைகளும் தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தைகளாக புறப்பட்டு வருகிறது. Do not take these words for granted. இந்த வார்த்தைகளை தயவு செய்து ஒரு பொருட்டா எடுக்க வேண்டாம். Leaders and pastors and ministry team, சபை தலைவர்கள், போதகர்கள், ஊழிய குழுவில் இருக்கிற எனக்கு பிரியமான அன்பு சகோதரனே சகோதரி, let us remain faithful to what God has called us. நம்மை தேவன் அழைத்த அழைப்புக்கு உறுதியாக இருக்கலாம். And also those who are watching us live, the children of God who is listening to this message might be wondering, oh, what happened to pastor? என்ன ஆச்சு பாஸ்டருக்கு அப்படின்னு நேரடி நேரத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற திருச்சபை விசுவாசி மக்களே, as a pastor, as a servant of the Lord, தேவனுடைய ஊழியக்காரனாகிய நான், it's my job to do some cleaning work once in a while. அப்பப்போ சுத்தப்படுத்துகிற வேலையை செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. People will hate me sometimes for that. அதற்காக ஒரு சிலர் என்னை வெறுப்பார்கள். I don't care about that. அதை குறித்து நான் கவலைப்படுவது கிடையாது. If this church has survived this many years, it's because of the mercy of God. இந்த சபை இத்தனை வருஷங்கள் தாங்கி பிடித்து இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆண்டவருடைய சுத்த கிருபையினால. God deserves nothing less than the best. சிறந்ததற்கு குறைவான எதற்கும் நம்முடைய தேவன் பாத்திரவான் அல்ல. So see you all, those who are serving in ministry, see you all tomorrow evening. ஊழியத்தில் ஈடுபாடாக இருக்கிறவர்கள் உங்களை நாளை மாலை இங்கே நான் சந்திக்கும், அதாவது இங்கே நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். Come seek the Lord with a genuine heart. Give your best unto the Lord. நீங்கள் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்ய வரும் பொழுது உண்மை உள்ள இருதயத்தோடு ஆண்டவரை தேடுங்க, கர்த்தருக்கு சிறந்ததை கொடுங்க. Shall we pray? ஜெபிப்போமா. Father, we want to thank you for an honest message that we have received from your word. உடைய வார்த்தையிலிருந்து ஒரு நேர்மையான ஒரு செய்தியை நீர் எங்களுக்கு தந்ததற்காக நன்றி சொல்கிறோம். Maybe not very comfortable to hear these kind of messages. இப்படிப்பட்ட செய்திகளை கேட்பதற்கு எங்களுக்கு ரொம்ப சொகுசா இல்லாமல் இருந்தாலும் we need such corrections. அப்படிப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் எங்களுக்கு தேவை. Especially Bangalore Harvest Church, we can get lazy. குறிப்பாக பெங்களூர் ஹவர்ஸ் திருச்சபை சில நேரத்தில் நாங்கள் சோம்பேறிகளாய் மாறி விடுகிறோம் ஆண்டவரே. We forget for what you have called us. நீ எதற்காக எங்களை அழைத்தீர்ங்கிறது நாங்கள் மறந்து போகிறோம். We look into our own comforts. எங்களுடைய சொந்த சொகுசுகளை மாத்திரம் பார்க்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம். It's time to arise to build and serve the Lord. எழும்பி கட்டி தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிற காலம் இது. Let your children arise today with repentance in their heart. மனம் திரும்புதலின் இருதயோடு உம்முடைய பிள்ளைகள் எழும்பட்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். Let this message resound in their hearts and the Holy Spirit work in them in a powerful way. தேவ வார்த்தையுடைய இருதயங்களுக்குள்ள தொனித்து பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்குள்ள கிரியை செய்வீராக என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. Let them be firm in their calling and commitment. அவருடைய அழைப்புக்குள்ளாய் அர்ப்பணிப்புக்குள்ளாய் உறுதியாக நிற்க கர்த்தர் கிருபை செய்யுங்க. We give you all the glory and honor. துதிகன மகிமை எடுக்கிறோம். In Jesus name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் பிதாவே. And all God's people say கர்த்தர் ஜனங்கள் சொல்வார்கள் Amen. God bless you my dear brothers and sisters. என் பிரியமான அன்பு சகோதர சகோதரியே,
கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக. Don't forget Sunday morning we have only one service, first Sunday. முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்கிறனால ஒரு ஆராதனை இருக்கிறது. It's going to be at 10:30, right? 10:30 or 10 o'clock? 10 o'clock, I'm sorry. 10 மணிக்கு நம்முடைய ஆராதனை இருக்கிறது. One service in English and Tamil, ஆங்கிலமும் தமிழும் கலந்த ஆராதனை நடைபெறும். So join us on live service. இந்த நேரடி நேரத்தில் ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளுங்க. We're still waiting for the Lord to instruct us. ஆண்டவர் எங்களுக்கு படியான விதிமுறைகளை கொடுத்து நடத்துகிற வரைக்கும் நாங்கள் காத்திருக்க போகிறோம். ப்ளீஸ் bear with us. எங்களோட நீங்கள் பொறுத்திருங்கள். We want to be sensitive to listen to what God is telling the church. சபைக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்றது கேட்டு செய்வதிலே நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம். I hope you will understand and walk with us. நீங்களும் புரிந்து கொண்டு எங்களோட நடப்பீர்கள் நான் நம்புகிறேன். So bless you all. உங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன். Have a great weekend. சிறந்த வார கடைசி உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கட்டும். And ministry people, you will be gathering here tomorrow. நீங்கள் ஊழியத்தில் இருக்கிறவர்கள் சபையில் நாளைக்கு இங்கே கூடி வருவீர்கள் நம்புகிறேன். Come together and honor the Lord. வந்து தேவனுடைய ஊழியத்தை கடப்படுத்துங்க. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Have a great evening. சிறந்த மாலை உண்டாயிருக்கட்டும். ஆமென்.